یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مجالس عزا کا انعقاد، لاکھوں عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداروں کا پرسہ۔ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، لاہور میں 10,000 سے زائد اہلکار تعینات، CCTV کیمرے نصب، فضائی نگرانی بھی جاری۔ کراچی میں 5,000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر معمور، پشاور میں 7,000 اہلکار حفاظتی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئٹہ میں بھی جلوس کے راستوں کی کڑی نگرانی، کئی شہروں میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل، ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ ملک بھر میں لاکھوں عزاداران شہدائے کربلا کی یاد میں نوحہ کناں۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس لشکر پارک سے برآمد ہوگا۔ لاہور میں نثار حویلی موچی دروازہ سے برآمد جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول سے برآمد ہوگا۔ پشاور میں پہلا جلوس امام بارگاہ آغا سید شاہ رضوی سے برآمد ہوگا۔ جنگ میں بھی تعزیہ اور علم ذوالجلجلہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد۔ روایتی راستوں پر رواں دواں، عزادار حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بنو میں بھی زلجلہ کا مرکزی جلوس برآمد۔ حالی اور ہنگو میں بھی برآمد جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ نواسہ رسول نے حق کی خاطر سر کٹوا دیا مگر باطل قوتوں کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ یوم عاشور پر پیغام میں صدر عارف الوی نے کہا، ظلم و جبر پر مبنی باطل نظام کے خلاف حق اور سچائی کا علم بلند کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، ملک اس وقت نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ وطن عزیز کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمیں صبر، ہمت اور یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن، وزیر محنت سعید غنی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا پولیس ہیڈ آفس کراچی کا دورہ۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی کے لیے قائم مانیٹرنگ سیل کا معائنہ۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ شرجیل میمن اور سعید غنی نے کہا کہ 10 محرم کے جلوس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ کوشش کی جائے گی کہ عزاداران کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلوچستان میں مانسون کا نیا اسپیل، PDMA نے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے میں کہا گیا کہ نیا اسپیل 10 سے 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 16 اضلاع میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لورالائی، بارکھان، کولو، موسا خیل، شیرانی اور سبی کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، گرمی اور حبس میں اضافہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے مزید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں تیز بارشیں 1 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی کارواں پر خودکش حملہ، 4 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شودہ میں لانس نائک شاہزیب، لانس نائک سجاد، سپاہی عمیر اور خرم شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کے عناصر کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فوجی جوانوں کی شہادت پر دلی دکھ اور رنج کا اظہار، کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ بل گیٹس نے قومی پولیو مہم کی حمایت کرنے، پولیو مہم کی مناسب سے رسائی اور کوریج کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بل گیٹس کو پولیو سے پاک پاکستان کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ پاک فوج میں اعلی سطح پر تقرر اور تبادلے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بھاولپور تعینات۔
लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के बाद 16,648 टेस्ट किए गए, 421 मजीद केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.53% रिकॉर्ड, 159 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 12.88% रिकॉर्ड की गई। हुक्काम की आवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाजत है, मुल्क का आइन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई धांस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा, और उस मकसद के लिए हमारी पूरी तैयारी। PTI ने 13 अगस्त को कानून तोड़ा तो 25 मई से भी बुरा हशर होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया पुरअमन इज्तिमा मुनक्किद करना हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। 13 अगस्त को जलसा इस्लामाबाद के बजाय अब लाहौर के हॉकी ग्राउंड में होगा। फैसला PTI की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हुकूमत से अलग होने का इंदिया, वफाकी और सूबाई सतह पर होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद न करने का शिकवा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क की नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के खिलाफ मुहिम पर JIT की तश्कील न, ISI और IB के अफसरान भी टीम में शामिल। 6 रुकनी टीम सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदही करेगी। वजारत दाखिला के मुताबिक मुलविस किरदारों को कानून के कठेरे में लाया जाएगा। जो वो ट्रेंड चलाया गया या जिसकी मैं समझता हूँ अब तो उसका कलाकुमा हो चुका है, ये जो भी जो है ये चला है, ये कत्तन कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है। पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को माफ नहीं करेंगे, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। फैसलाबाद में ब्रिगेडियर खालिद शहीद के घर गए और अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले लोग गुमराही का शिकार हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI का छापा। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने घर पर छापे की तस्दीक की और कहा कि FBI के एजेंट्स ने उनका सेफ भी तोड़ डाला। जराए का कहना है कि छापा अमेरिकी हुकूमत के खुफिया कागजात की बरामदगी के लिए मारा गया। तहम ये वाज़ेह ना हो सका कि FBI कागजात बरामद करने में कामयाब हो पाई या नहीं। ट्रंप के हामियों के छापे के खिलाफ मुजाहरा। की शहरी पेदर पे फायरिंग के वाकयात से खौफजदा। वाशिंगटन DC के शॉपिंग मॉल में मरम्मती काम को फायरिंग समझ बैठे। मॉल में अफरा तफरी फैल गई, लोग खौफ के आलम में भाग खड़े हुए। जनूबी कोरिया में सैलाब ने तबाही मचा दी। सबवेज और अंडरपासेज पानी में डूब गए, बिजली गायब, रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। दारुल हुकूमत सोल में 7 अफराद हलाक, 6 लापता। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। यूक्रेन जंग पर अमेरिका और रूस तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मॉस्को ने अमेरिका को अपने जौहरी हथियारों के मुआयने से आर्जी तौर पर रोक दिया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों का ये इकदाम उठाने पर मजबूर किया। दोनों मुल्कों में हथियारों के मुआयने के लिए 2011 में मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत जौहरी हथियारों का मुआयना किया जाता है। अमरीकी हुक्काम ने मुल्क में पोलियो फैलने का खतरा जाहिर कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू में रियासत न्यूयॉर्क के हुक्काम ने कहा कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें पोलियो वायरस मौजूद हो सकता है और ये लोग अभी तक सामने नहीं आए। क्यूबा के ऑयल डिपो में लगने वाली आग 4 रोज बाद भी बेकाबू। एक और टैंक में धमाके से फट गया। आग की जद में आकर एक शख्स हलाक।
मुत्तादिद फायर फाइटर्स लापता और 120 जख्मी। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। रेस्क्यू टीमों समेत मैक्सिको और वेनेजुएला के फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ऑयल डिपो में आसमानी बिजली गिरने के बाइस आग लगी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क लातादाद मसाइल का शिकार था। इसके बावजूद तरक्की का सफर जारी रहा। पाकिस्तान ने किस तरह नाक़दीन के अंदाजों को शिकस्त दी, बुलेटिन में शामिल है वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट। और मुल्क भर में यौम आजादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। जगह जगह आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी जश्न आजादी मनाने के लिए पुरजोश।